Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Sileti Online. দেশ ও বিদেশ যে যেখান থেকে আমরা দেখরা সবাই স্বাগত জানাইলাম সৌদি আরবর মক্কা মুকাররমা থেকে। আমি শেখ ইয়াহিয়া মাহমুদ আপনারা দেখানোর চেষ্টা করলাম জবলে খানদামা থেকে মক্কা মুকাররমা ক্লক টাওয়ারের ভিউ আর মক্কার ভিউ। নিচে আছে আপনার সাফা মারওয়া পাহাড় আর মাছ ক্লিয়ার আছে নি যারা দেখা এরা হইবা। বহুত উপরে আইছি, উপরে থেকে প্রচুর মানুষ আইসেন দেখবার লাগে। জবলে খানদামা থেকে মক্কাও দেখা যায় ক্লক টাওয়ার। সূর্যের আলোর কারণে একটু ক্লিয়ার হন না। আর এদিকে পাহাড় একবারে চূড়াত সামান্য জায়গা আছে এর বাদে। এই পাহাড়ের নাম হলো জবলে খানদামা। আর এখানে একটা স্টোরি আছে, ও পাহাড়টা কি রাসূল ইসলামে যে করছিলাম ও সান দুই টুকরা বাড়ি সারা দিছিলাম। ও দেখা যায় আপনার কিতা সাফা টাওয়ার মক্কার ও দূরই। আর ওই লাগিয়া ক্লক টাওয়ার। রোদের আলোর কারণে আসলে ক্লিয়ার হন না, রোদ গিয়া পড়ে রয়েছে এটা দিয়ে। আর সে কোন জায়গা থেকে দেখরা হইবা কমেন্ট হইবা আর ভিডিওটা শেয়ার করিয়া দিবা। আমরা লগে আছেন আরো ইন্ডিয়ান মানুষ আছেন আমার লগে, তারা লগে মাতার চেষ্টা করব। কত মানুষ আইসেন ও নিচে দেখা যায়। আমরা এরারও আরো উপরে উঠছি, কেন খালি মানুষ আর মানুষ। পাহাড়ের উপরে আইসেন মক্কার ভিউ দেখবার লাগে। আমরা আসলাম ও নিচে থেকে আইসি উপরে। মাত আমার ক্লিয়ার আছে না কইবা আর শেয়ার করবা, শেয়ার করলে আরো মানুষে দেখতে পারবা ইনশাআল্লাহ। এটা হলো কি জবলে খানদামা। জবলে খানদামা থেকে মক্কা মুকাররমা ও দেখা যায়। মক্কার জিও দেখা যায়, আপনার মিনারও হল দেখা যায়। তো কাবাগর দেখা যান না বিল্ডিংয়ের কারণে। তো দূর থেকে আজ করা যায় যে জায়গায় কাবা আছে ওদিকে চতুর্দিকে বিল্ডিং। এটা হইল গিয়া জবলে খানদামা। জবলে খানদামা থেকে মক্কা মুকাররমা। ও মৌলানা ইধার आओ। ও দেখো পাহাড় কত উপরে আইছে। আমরা একবারে লাস্ট চূড়াতে আইছি, আর সামনে লেখা আছে নো এন্ট্রি। আর উপরে যাওয়া যাইতো না, লাস্ট মাথা একবারে আইছি পাহাড়ের সাথে। পাহাড় থেকে দেখা যায় ক্লক টাওয়ারের উপর দেখা যায়। আর এদিকে গিয়া সামনে মক্কা, খালি মানুষ আইরা মানুষ আর মানুষ। এই যত গাড়ি না সব খালি ভিজিটর লাগে। উপর থেকে দেখবার লাগে মক্কার ভিউ, ক্লক টাওয়ারের ভিউ। এই পাহাড়ের নাম হইল জবলে খানদামা। জবলে খানদামা থেকে মক্কা মুকাররমা। আমার লগে আছেন আরো দুইজন, দেখি তারা লগে মাথা যায়নি।
तरा नो गावा खवात लाइक गे सन चांस भैया लगे तक बा हमरा आरो अन्न साइड दे आरो उसा जवा टेस्ट तो हो साइड है देखिए आरो फिर ज़्यादा है नहीं शेयर खरबा यार मनुष्य देखते खरबा हाँ मौलाना नहीं चाहिए पी लो मौलाना इधर आओ मौलाना से इंटरव्यू लेगा अनिस भाई से भी इंटरव्यू लेगा। अनिस भाई रेडी रहो ठीक है। अनिस भाई आपका इंटरव्यू बाद में है। क्या देखो आपका इंटरव्यू लेगा। इधर जाओ इधर इधर तो अच्छा नहीं लगेगा। इधर इधर वो उधर चलो उधर लेते हैं। यूज है ये तो लाइव है बहुत लोग देख रहा है आपको भी देखेगा। ओके लाइव शेयर करबा शेयर कर ले क्या कर मैंने आरो मानुष देखबा। आप इधर जाओ सामने जाओ। आपको इधर आके कैसा लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की सबसे बेहतरीन जगह है। अल्लाह का फजल है। अल्लाह ताला ने हरम लाउड बात करो लाउड। और अल्लाह का फजल है। अल्लाह ने यहाँ के बहुत सारे ओल्ड जो जगह हैं पुरानी जगह अल्लाह ने वहाँ का भी दीदार कराया। अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। बहुत से लोग यहाँ आने के लिए तरसते हैं लेकिन अल्लाह का फजल है। अल्लाह ने हमको बिन बुलाए यहाँ लेकर आया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और किसी ने साथ में कहवा सोदिया दे दिया और मज़ा आ गया। कहवा भी पी रहा है ठीक है। अगर मैं इधर से आपको पूछते हैं अब इधर आओ। और आप इंडिया से हैं ना? अल्हम्दुलिल्लाह। इंडिया कहाँ से हैं? बेंगलोर से। बेंगलोर से। इधर किस काम के लिए आए हैं? इधर कंपनी में है। कंपनी में है। कंपनी में काम करते हैं और काम करता हूँ कंपनी में। ठीक है ऑफिशियल काम है आपका जी। और नमाज भी पढ़ाते हैं ठीक है। आप हाफिज़ भी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इधर बहुत सारे लोग हैं और कोई एक बोल रहा है कि आपकी तिलावत सुनना है। हम सुन लेंगे इंशाल्लाह बाद में। पहले मेरा क्वेश्चन तो अभी जो हम इधर आया है और पुराना जगह देख रहा है आपका क्या फ़ील हो रहा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह में इस्लाम फैलाने के लिए कितना तकलीफ़ किया? बस उसका अंदाज़ा हम लोग यहाँ आकर देखने के बाद ही लगा सकते हैं कि यहाँ कहीं भी देखो सिर्फ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं। और आजकल तो थोड़ी थोड़ी घास नज़र आ रही है वरना पहले थोड़ी घास इधर नहीं थी। एकदम गर्मी है और रेतीले चट्टान वाले पहाड़। और ये सरजमीन में अल्लाह के नबी आकर कैसे मेहनत की और सहाबा उनके साथ कैसे साथ दिए। शुरू में तो कुछ चंद गिने चुने मुसलमान थे लेकिन जब हुजूर की मेहनत हुई तो सारा मक्का इस्लाम में दाखिल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। आज अल्लाह का इतना बड़ा फजल है यहाँ कोई गैर काफिर यहाँ दाखिल ही नहीं हो सकता इस सरजमीन में। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ में दुआएं हैं। उन्होंने कहा था कि रब्बी जाल हाज़ल बलद आमिन, इस शहर को अमन वाला बना। आपके ब्लूटूथ में चार्ज है ठीक है। हाँ तो इस शहर के बारे में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है? रब्बी जाल हाज़ल बलद आमिना। इसका मतलब क्या है थोड़ा वाज़ेह करके बताओ ताकि जो लोग देख रहे हैं इनका इस्तेफ़ादा हो जाए। रब्बी जाल हाज़ल बलद आमिना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये दुआ थी इस मक्के के लिए, इस शहर के लिए कि इस शहर को जहाँ कुफ्र और शिर्क का अड्डा था ये जहाँ से कुफ्र और शिर्क स्टार्ट हुआ। अल्लाह के नबी की मेहनत हुई उसको अल्लाह के नबी ने ईमान के ज़रिए कुफ्र और शिर्क की तारीकी को ख़त्म की। फिर यहाँ ईमान का नूर पैदा हुआ और नूर ऐसा पैदा हुआ और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ ऐसी लगी कि अल्लाह ताला ने नूर ही नूर बना। यहाँ देखो कितना पहाड़ है कितना नीचा है। आप अब बात करो मैं दिखा रहे आप इस बारे में बात करो। इधर इतना ऊंचा नीचा जगह है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना तकलीफ़ किया इस जगहों में। अब बात करो बात इधर जाए।
मैं दिखा रहा है इसलिए कि लोग समझ जाए। जी जी। यहाँ से सूरज की शुआओं में उतना साफ वो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही मगरिब का वक्त करीब आता जाएगा तो आपको लगेगा वहाँ की लाइटें और ये सब देख कर के वाकई मक्का मुकर्रमा पहाड़ियों से कितनी खूबसूरत लगता है। हाँ, ये सूरज की वजह से पक्का नज़र नहीं आ रहा है, यही मुश्किल है। और আমরা এখানে সিলেটি মানুষ, আমিও সিলেটি, বেশি মানুষে দেখেন। আর বাংলাদেশের যেখান থেকে বা বিশ্বের যেখান থেকে দেখরা সবার কাছে রিকোয়েস্ট থাকবো যে এই যে পাহাড়ি অঞ্চল আল্লাহ রাসূল ইসলামে কত কষ্ট করছেন ইসলাম প্রচারের লাগে, এটা থেকে দেখি আমরা আসলে আজকে সারা বিশ্বত মুসলমান হল উপরে আসলে যে যতটুকু আমরা সহযোগিতার দরকার, এক মুসলমানের বাই হইয়া থাকা দরকার। আর ইসলামর কিতার লাগে ইসলাম প্রচারও লাগে যতটুকু সহযোগিতা আমরা পক্ষ থেকে দরকার, আসলে আমরা অতটুকু করলাম না। কিন্তু আল্লাহ রাসূল ইসলাম সাহাবায়ে কেরামদের লইয়া কত কষ্ট করছে, কত উঁচা পাহাড়, ওটা পাহাড় হলো আল্লাহ রাসূল ইসলামর আটাছড়া হয়েছে, সাহাবায়ে কেরাম হলো আটাছড়া হয়েছে। ওটা দেখতাম আর যে এটা থেকে শিক্ষা অর্জন করতাম যে ইসলামের লাগে ইসলাম অত সহজে আইছে না। ইসলামের প্রথম যুগে অনেক কষ্টের বিনিময়ে আমরা ইসলাম পাইছি। এর লাগে এই ইসলাম রক্ষার্থে যতটুকু করার দরকার আমরা আসলে ততটুকু করার চেষ্টা করতাম। আর আমরা এখন আরও অন্য সাইডে যাইমো, হয়তো লোকে থাকবো অবশ্যই। এটা হইল গিয়া মানে কিতা এরিয়া, নো এন্ট্রি আছে সামনে, এর লাগে আমরা সামনে যাইলাম না, একটু উপরে গেলে কেন আছে নো এন্ট্রি। আর ও পর্যন্ত লাস্ট এরিয়া উপরে ওঠার খালি পাহাড় আর পাহাড়। আমরা আসলে পাহাড় একবারে শেষ চূড়াতে আইছি, আপনারা দেখাইবার লাগে। লগে থাকবা, শেয়ার করবা আর কমেন্ট করিয়া জানাইবা যে কোন জায়গাটা কি দেখরা। আপনারা কিলা লাগে এটাও কইবা কমেন্টের মাঝে। আর আমরা মৌলানার কাছ থেকে তিলাওয়াত শুনবো, আবার ইন্ডিয়ান মৌলানা হুজুরের তিলাওয়াত খুব সুন্দর, অবশ্যই লগে থাকবা। দেখরা কত মানুষ কেন আইছেন, নিচে প্রচুর মানুষ, আমরা আরও উপরে আইছি, হক্কা মানুষ আর মানুষ, গাড়ি লইয়া সব মানুষ আইছেন উপরে দেখার লাগে। আমিও হাঁটি একটু দেখানোর চেষ্টা করব। মৌলানা आतिक भाई इधर आओ, अब गायब हो गया भाई। आतिक भाई से इंटरव्यू ले रहा है, आपका तो इंटरव्यू ख़त्म नहीं हुआ, अब कहाँ किधर गया? ठीक है, अभी आपका तिलावत सुना दो। इधर से अच्छा होगा, लोग कम है, लंबी करना है, ठीक है, कोई भी एक जगह से। यल्ला, यहाँ आने के बाद जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ की थी वही तिलावत कुरान में जो है उसका जिक्र वही सुनाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हम सुनने के लिए। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا
وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله जज़ाक अल्लाह खैरन मौलाना। अभी देखो कितना लोग आया है, बहुत सारे लोग आए हैं। लगता होगा এখানে আরও মানুষ আছেন, আমি আপনারা আটি আটি দেখানোর চেষ্টা করবো। আর এখানে তারা ভিডিও বানার সম্ভবত আরও মানুষ আছে। একটু উপরে যাই দেখি গিয়া দেখানে কতক্ষণ হবে। আস্তে আস্তে রোদ দিও কমের, রোদ কমলে আর একটু ক্লিয়ার হইব। देखो क्या कलेक्टर और देखो मैं आस्ते आस्ते लाइटिंग जोर। और ये पहाड़ नाम ही लोग जबल खंदमा तक हमारा देखाने चेष्टा करो। শেয়ার করুকা, শেয়ার করলে যাতে অন্য মানুষও দেখতে পারবা। আর এখানে আমি একজন আরবি মানুষটা দেখি, তার কাছ থেকে ইন্টারভিউ দিতে পারি। যদি ইন্টারভিউ তাইলে আপনারা দেখাই। السلام عليكم شيخ، كيف حالك؟ تقدر تسوي تفسير هذه المكان عشان في لايف؟ ما شاء الله اللايف ما شاء الله. هذا جبل خندمة. ايوه اوكي. تسوي صوت شوية عالي عشان النفر يعرفوا، في كثير نفر شوفوا من لندن، هذا شانل من لندن. ما شاء الله ما شاء الله. هذا جبل خندمة في مكة المكرمة. ايوه. جبل بالقرب من المسجد الحرام. ايوه. ويوفر اطلالة يعني جميلة على المسجد الحرام، على الساعات، على ابراج فنادق مكة. وكثير من زوار المعتمرين ما شاء الله تبارك الله ياتون هنا ليروا الحرم المكي ويلتقطوا الصور. ومثل ما نرى ما شاء الله أعداد كثير. ايوه ما شاء الله الله يتقبل منها. ايوه انا سمعت هذا المكان الرسول صلى الله عليه وسلم مسوي اشاره ايش اسمه قمر، هذا كلام صحيح ولا؟ والله ما في شيء ثابت يعني في هذا المكان. ايوه. لكن اللي ورد فيه اللي هو غار حراء، هذه اللي وردت فيها وثبتت فيها يعني النصوص. ايوه. لكن في هذا الجبل يعني ايش لم يذكر شيء او لم يثبت شيء يعني. ايوه. هذا المكان لايش؟ للزياره بس؟ لاطلاله. ايوه. لتصوير وكذا اطلاله يعني ترى الحرم المكي من الاعلى. ايوه. يعني هكذا. هل انت تعرف لغه الانجليزي ولا ما يعرف؟ مره اوكي ما في مشكله. جزاك الله خيرا يا شيخ، بارك الله فيك। আচ্ছা এখন আমি তার কাছ থেকে জানার চেষ্টা করলাম এটা লাগে প্রসিদ্ধ আছে যে আসলে এখানে স্থানীয় যারা মানুষ তারা সবে কইতে পারে না যে এই পাহাড়ের আসলে
ইতিহাসটা কী তা, কিন্তু এই কথা শোনা যায়। আমরা তো স্টোরি পড়ছি যে রাসূল ইসলামে কিতা করছেন, চাঁদ এক জায়গা থেকে ইশারা করছে, ইশারা করে চাঁদের টুকরাইছে। ও পাহাড়ের ব্যাপারে এটা প্রসিদ্ধ হন যে ও পাহাড়টা কি রাসূল ইসলামে চাঁদের মাঝে ইশারা করছিল আর চাঁদ দুই দিকে বাকি আমি শেয়ার তবে এখানেও মানুষ মূলত আয় যে ভিউটা দেখবার লাগে, জবলে খান্দামা থেকে নিচের ভিউটা পরিষ্কার সুন্দর দেখা যায়। প্রচুর মানুষ ও কারণেও আইন যে এখান থেকে মক্কা ও দেখরানি আপনারা দূর থেকে মক্কার যে কাবার এরিয়া যেটা ওটা দেখা যায়, পরিষ্কার সাফা মারোয়া দেখা যায়, আর কেতা ক্লক টাওয়ারও ক্লিয়ারলি দেখা যায়। ও কারণেও মূলত এখানে মানুষ বেশি আয়। আর এখন খুব রোদের কারণে আসলে ক্লিয়ারলি ভিডিওটা অন না, তারপরে আমি যতটুকু সম্ভব ক্লিয়ার করিয়া দেখানোর ট্রাই করলাম। আর অবশ্যই লোকে থাকবা, শেয়ার করবা, আমার লোকে আরও আছে মানুষ, তারা লেগেও মাতার চেষ্টা করবো, আর আপনারা তিলাও তো গুনানির চেষ্টা করবো। শেখ ভাই রেগে এখন যত সময় যাইব আসলে ভিউ সুন্দর হইব, নিচের লাইটিং হইব, আর ক্লক টাওয়ারও লাইটিং আস্তে আস্তে হইব, চালু করবো। আর এবার সময় খান্দা লইলে তখন আরও সুন্দর হইব, আস্তে আস্তে লাইটিং যখন চালু হইব। এখনও মাগরিবের সময় খান্দা লইছে না, এখনও দেখো সূর্য এখনও ডুবে, সূর্য ডুবে গেলে পরে ভিউটা আরও সুন্দর দেখা যাইব। সুন্দর ভিউ দেখতে চাইলে অবশ্যই লগে থাকবা আর শেয়ার করবা যাতে অন্য মানুষেও দেখতে পারে। আর আমি নিচে যাইমো, আমার লোকে যারা আছেন তারা লগে আমার তার চেষ্টা করবো। আপনারা লগে আমি আছি ইয়াহিয়া মাহমুদ, সৌদি আরব থেকে। আমি থাকি মূলত জিদ্দা, আইসি আজকে মক্কাত জুমার নামাজ পড়লাম, আর আসলে ভিজিটর লাগে মূলত তারা গাড়ি নিচে দিনে খাইলে কত নিচে, আমরা কত উঠে আইছি। মানুষ মূলত আইসেন তারা ভিজিট দেখি, আরো কোনো দেশের মানুষের থেকে কিছু পাওয়া যায়নি। আসলে এনাও বেশিরভাগ ইন্দোনেশিয়ান মানুষ দেখলাম, আর আরবি মানুষ আছে, ইন্ডিয়ান বিভিন্ন দেশের মানুষ আছেন, সবার পাশে বোঝা যায় না। هذا المكان جبل خندمة. جبل خندمة؟ ايوه. শেষের টাইম কিতা হলো স্পেন্ড করলাম কানিসের ভিউ। আর আমার মাথা নাজার নি ক্লিয়ার ওটা হইবা। আচ্ছা আস্তে আস্তে সূর্য ডুবলে গিয়া আরো সুন্দর হইব আশা করি। এই পর্যন্ত লেগে থাকবা আর তেলাওয়াত বা ইনশাআল্লাহ। ইন্দোনেশিয়ান ভাই আছেন দেখি, তামিল থেকে কিছু মাথা যায় banyak masalah. চতুর্দিকে পাহাড়, একবারে পাহাড়ের উপর পর্যন্ত
baby. Where are you from? Indonesia. Do you know English? Yeah, I can. Okay. Can you give me a little interview? Because Wow. many people so what I am on live. Influencer, yeah? Yeah. From India. I'm from Bangladesh. Bangladesh. Yeah. Okay. So can I ask you something? Okay. Okay. Where are you from? I'm from Indonesia. Indonesia. From which city? Jakarta. Jakarta. Okay. No, it's Capital of your country. Okay. So how you feel to came here? wow. I think it's good city, good view. Yeah. And today I feel it's so wow, amazing. Amazing. Okay. And do you know about this area, history of this area? Something. The story I don't know, but Okay. I think recommended with Yeah. your viewer. We can learn when we see this area. We can learn how our prophet do his job for Islam. He did his job like very hard. Yeah. So we should learn from here. But now we are we even don't want to do our 5-time prayer nicely. We get Islam. Our Prophet Islam do his job very hard. But now we even don't want to do our prayer nicely. So what you give advice all people? Five all people. We always do have pray, and you have to know about all of the stories. Yes. And stories here, because this city is I think it's so amazing for Islamic stories. Yeah. To know and let you to know this story. Yeah. Thank you for your time. Okay, আমরা ছিলাম এখন ইন্দোনেশিয়ানের লগে কইছিলাম কি লাগে কেন আইয়া আমি আসলে অত বেশি ইংলিশ জানি না এর বাদেও যতটুকু জানি ততটুকু পড়ার চেষ্টা করছি আস্তে আস্তে শুরু ইন্দোনেশিয়ান আরব শেখ আছেন সেই কেউ সেখান লগে মাথায় যায়নি মাথায় গেলে তার লগে মাতিব আর লগে থাকবা আপনারা অবশ্যই লগে থাকলে আরও মানুষ বারে পাইব আমি দেখি ডিফারেন্ট কান্ট্রির মানুষের পাইলে মাতার চেষ্টা করবো প্রথমে মাতলাম ইন্ডিয়ান একজন হলো বাইরে সৌদি একজন এখন মাতিলাম ইন্দোনেশিয়ান দেখি মালয়েশিয়ান পাওয়া যায়নি মালয়েশিয়ান পাইলেও মাতি পাকিস্তানি পাওয়া গেলে পাকিস্তানি লোকে মাতি বিভিন্ন দেশের মানুষই আসলে এখানে আইন আইলে এইসব জায়গা ভিজিট করলে ইসলামের প্রতি মহব্বত বাড়ে আর আমার মাঝে আল্লাহ যেখানেও ভ্রমণ করি না কেন শিকার নিয়তে ভ্রমণ করতাম জানার নিয়তে ভ্রমণ করতাম ভ্রমণ করলে মানে এই সফর থেকে আমরা কিতা শিখলাম ও ব্যাপারে আমরা চিন্তা অবশ্যই করবো এখন একটু নিচে দিয়ে যাওয়ার ট্রাই করবো আমার লগর দুইজন শেখ আছেন আস্তে আস্তে লাইটিং চালু ওর যত সময় যাইব তো আসলে সুন্দর হইব আর আমি কমেন্ট দেখতে পারলাম না জানতাম না ফোনে অবশ্যই লেগে থাকবা আর দেখি আমি কাউকে পাইলে অবশ্যই মাতার চেষ্টা করবো সুবহানাল্লাহ আর আমরা কত উপরে আইছি আর সে কোন জায়গা থেকে দেখরা কমেন্ট করুকা আর শেয়ার করবা অবশ্যই শেয়ার করলে আরো মানুষে দেখবা আস্তে আস্তে দেখা দুই ভাই বইতাছেন তারা পাহাড়ের জিয়ত ওই না তারা চিন্তা করলাম ফটো তুলবা না আরো মানুষ আছেন এরা সব ইন্দোনেশিয়ান
অনেক আইসন ফ্যামিলির ইয়া কেউ হয়েছেন একলা আমরাও আইসি 3 জন মিলিয়া জিদ্দা থাকি আমার লগে আরো 2 জন আছে তারা অনেক বইয়া আর একলা লগে গাওয়া খাইরা আর আমি আপনারা দেখাইলাম তো আইলাম যখন দেখতো যতটুকু পারা যায় দেখানি দেখাই একটু নিচে দিয়ে দিলাম এখন ও দেখো এখান থেকে এখন সূর্য আস্তে আস্তে লাল হইয়া ডুবে যায় সূর্য ডুবার যে দেখো কালো আর আস্তে আস্তে কলমটা আর বাচ্চা চলে যত সময় দেয় তত আরো সুন্দর আর আমার আনিস ভাই ইন্টারভিউ এখনো লইছি না আর ওজন আছেন আমার লোকে যান গাড়ি আমরা আইছি দেখিতাম গেছ থেকে কিচ্ছু মাথা যায়নি আমি আছি শেখ ইয়াহিয়া মাহমুদ আপনারা লোকে সৌদি আরব থেকে আশা করি আপনারা সবার জায়গায় ভালো আছেন দুয়াত শরীক রাখবো অবশ্যই আর দেখুকা আমরা আছি জবলে খান্দামা মক্কা মুকাররমা যেখান থেকে মক্কার ভিউ আর কলক টাওয়ারের ভিউ সুন্দর হইয়া দেখা যায় দেখুকা আপনার কলক টাওয়ার আর এইদিকে হইল মক্কা ও দেখুকা মিনার হল দেখা যায় মক্কার চতুর্দিকের কাবার চতুর্দিকে যে মিনার যেগুলো আস্তে আস্তে গাড়ি চলে আমরা আছি জবলে খান্দামা মক্কা মুকাররমা লগে আছে আমি শেখ ইয়াহিয়া মাহমুদ সে কোন জায়গা থেকে আছেন শেয়ার অবশ্যই কইবা কমেন্ট করিয়া জানতে পারবো আপনারা কোন জায়গা থেকে দেখা আর আমি এখানে কমেন্ট দেখতে পারলাম না এটা যদি আমিন ভাই এটা কমেন্টে আমাদের জানাইবা এখানে দেখলাম অনেকে জয়েন করছেন সে কোন জায়গা থেকে জয়েন করছেন কইবা আর এক বাইরে দেখলাম বহুত সময় থেকে জয়েন আছেন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রায় এক বাই দেখলাম তাই জিও মক্কার ফটো দেওয়া হয়তো তাই নাও সৌদি আরবও আছেন হয়তো বা যে জায়গা থেকে দেখা মক্কার প্রতি তান দিলি মায়া আছে যে কারণে তান প্রোফাইলও মক্কা মুকাররমার ছবি দেওয়া ওই বাবা কোন জায়গা থেকে দেখরা আর আমি আছি শেখ ইয়াহিয়া মাহমুদ মক্কা আর জবলে খান্দামা থেকে আজানের সময় হয়ে গেছে আজান হয়ে যাব 10 মিনিট আছে ইনশাআল্লাহ আমরা আজকে ইনশাআল্লাহ পাহাড়ে নামাজ পড়ব নিয়ত করছি আনিস ভাই আছেন না আনিস ভাই রাখবেন আনিস ভাই আমি আমার আপনারা দেখানোর চেষ্টা করলাম আর আমার লোকে যারা আছেন তারা মূলত বই থাকছেন পাহাড় এখান থেকে আরো যাই বাইরে এসে তুলে গেলে আরো সুন্দর এখানে যায়নি দেখি lagi takut kami ada atas le mobile lo atau phone oke oh ini আমার একটা এরিয়া ওরা কাকে এখান থেকে নিচে দিকে ক্যামেরা ধরলে কত নিচে মানুষ ও দেখো ক্যামেরা থেকে নিচে আরো মানুষ আছেন ওইদিকে লাল লাল যেগুলো ঘর দেখা যায় এটা আসলে মক্কার পুরান এরিয়া পুরানা গড়াই আগের মিস্টাইলের কিছু ঘর আছে লাল ইটের ঘর দেখা যায় ওইদিকেও দেখা যায় কিছু আছে আর মিনার দেখা যায় চতুর্দিকে মিনার এটা থেকে বহুত নিচে এর লাগে আসলে মিনারের গুলো ছোট দেখা যায় মিনার আসলে অনেক বড় বড় ক্লক টাওয়ারও ছোট দেখা যায় টবক্কা দূরেও আছে ক্লক টাওয়ার থেকে
খান্দামা জবলে খান্দামা থেকে আমি দেখানোর চেষ্টা করলাম মক্কা মুকাররমার ভিউ, অর্থাৎ বাইতুল্লাহ যেখানে আছে, আল্লাহর ঘর, তারপরে ক্লক টাওয়ার, শুক্রবার এর লাগে প্রচুর মানুষ আইছে, দেখো কেন বাসও আইছে, পরে পাহাড়ের উপর পর্যন্ত বাসও উঠে গেছে, বহুত উপরে উঠছে বাস। তাহলে তো সময় আমরা দিকে আর কষ্ট হইব, এই যে আমরা যে সময় এই সময় তো মানুষ আছে না, এখন প্রচুর মানুষ, যে সময় এই সময় তো মানুষ আসলো না, আমরা ইয়া পাইছি 2-1 ওলা মানুষ, এখন দেখলানি কেন কত মানুষ, কত গাড়ি, চতুর্দিকে মানুষ, দেখো পাহাড় মানুষ, খালি মানুষ আর মানুষ। আপনি দেখেছেন আমার আনিস বাইরে পাওয়া যায়নি, আনিস বাইরে পাইলে আমি আসলে অপেক্ষা করি আর যে রাত্রের ভিউটা কিলা দেখা যায়, ওটার লাগে আপনারা লগে আসি, যত সময় যাইব ও দেখো আস্তে আস্তে সূর্য ডুবি যায় এদিকে, ওটা দেখবার লাগে যে ক্লক টাওয়ারের রাত্রের ভিউ কিলা খানো হয় লাইটিং হওয়ার পরে, ওটার লাগে অপেক্ষা থাকি। আমরা আজানে গেলে নামাজ পড়া লাগবে অবশ্যই। দেখো এদিকে পাহাড়, পাহাড় সিপাই সিপাই রাস্তা, একবারে পাহাড়ের উপর পর্যন্ত আইছে রাস্তা হইয়া। লাগে আছে আমি শেখ ইয়াহিয়া মাহমুদ, আর আমার লগে আরো 2জন আছেন, আনিস ভাই আছেন, আনিস ভাইয়ের গাড়ি আমরা আইছি, আনিস ভাই তারা ওখানে অন্যখানে বোয়াত আছেন। আর নামাজর আজান হয়ে গেলে কিছু সময় আপনারা দেখোকা, একটু সময় একটু বাদে আজান হয়ে যাব, আজান হয়ে আপনারা দেখি ওখানে আওয়াজ আয়নি, আপনার আজানোর আওয়াজ আইলে তো আপনারা শুনতে পারবা ইনশাআল্লাহ। আমি আজানের অপেক্ষা আছি, যে আজানটা হইলে আপনারা যখন এইটাম মক্কার আজান, জবলে খান্দামা মক্কা মুকাররমা। লাগে দেখবা অবশ্যই কিছু সময়ের ভিতরে ইনশাআল্লাহ, হয়তো মাগরিবের আজান হয়ে যাব একটু সময়ের ভিতরে, আজান হইলে দেখি মক্কার আজানের আওয়াজ এই পর্যন্ত আয় কিনা, তাইলে তো অবশ্যই আপনারা হইয়া। আর এবার নাম লাগে জবলে খান্দামা মক্কা মুকাররমা, মক্কার জবলে খান্দামা। এর নাম হইল গিয়া জাহমা, জাহমা মানে হইল গিয়া জ্যাম, ধোকা রাস্তা এখানেও দেখা যার বন্ধ লাগানো গেছে, গাড়ি রাখিয়া গাড়ি যাইতে পারেন না, প্রচুর গাড়ি, ও
বাসের কেন জাম লাগিয়ে গেছে পাহাড়ের উপরে না জাম লাগলে তো সমস্যার মাঝে পড়বা মানুষ গাড়ি যাইতো কিনা যাইতো কিনা ওটা সম্ভবত জবলে নূর ওদিকে বা হকটা আমার কাছে ও সাদা যেটা লাগে আর ওটা জবলে নূর ওদিকে দেখা যায় একবারে উষা আর ওদিকে জবলে ও যে উষার মাঝে যে কোনো একটা আছে জবলে নূর অথবা সুর দেখি আমরা ওবাই গেলে আপনারা দেখাই ওবাই যাওয়ার আমরা প্ল্যান আছে আর আমার ফোনের চার্জও হয়ে গেছে যদি এটা দেখে গাড়ি চার্জ দিব আর ওখানে গেলে ইনশাল্লাহ পাহাড়ের উপরে থেকে দেখানোর চেষ্টা করব আস্তে আস্তে ওই হুক্কা কেতার লাইটিং চালু হয় কলকটা আরো সবুজ লাইট চলছে बिल्डिंग के बाड़ी खाई আসলে পুরাপুরি পৌঁছেন না বাকি আওয়াজ থোড়া থোড়া হইলে বাহার আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার أذان الجواب دعاء سنة أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله শেষ হয়েছে এখন মসজিদও চতুর্দিকে মসজিদ কিন্তু আজান ওর কিছু মানুষ নামিয়ে আস্তে আস্তে যাই না আমরা নিয়ে ছুটছি আমরা এখনও পাহাড়ের উপরে নামাজ পড়ে দিব ইনশাআল্লাহ দেখা আস্তে আস্তে লাইট চালু হয়েছে وعلى آله وصحبه محمد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلوك تاور لخا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
এখান থেকে পরিষ্কার দেখা যায়, যদিও আপনারা দেখরা কিনা বুঝলাম না, আমি ক্লিয়ার দেখতে পারলাম লেখা, কোন লেখা উঠছে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। আর ও যে একবারে উপরে এটা একটা মসজিদ, ক্লক টাওয়ার মিনারার লগেও প্লাসের ভিতরে যেটা গড়ের উপরে যেটা, এটা একটা মসজিদ, ক্লক টাওয়ারের উপরেও একটা মসজিদ আছে, এখানে মানুষের নামাজ পড়ে ক্লকের উপরে। এটা ওই লগে নিচে ভিউ, এদিকে ওই লগে হারাম বাইতুল্লাহ, ও দেখো একটা মিনারা হল দেখা যায়, মিনারার থেকে মিনারা মাঝখানে বাইতুল্লাহ, এদিকে ওই লগিয়া আপনার আমরা নামাজ পড়বো। আর নামাজের পরে যদি আমরা জবালে নূরও যাই তাহলে অবশ্যই আপনারা এখানে ট্রাই করবো। আর এখন তো লাগে আমরা আপাতত লাগে আমি লাইভ শেষ করে নিই ইনশাআল্লাহ। আপনারা ধৈর্য ধরে আমার লগে থাকার লাগে আপনারা সবাই অসংখ্য ধন্যবাদ। যে যেখানেও আছেন ভালো থাকবা, সুস্থ থাকবা, সিলেটি অনলাইন নর লগে থাকবা, আর ভালো জিনিস শেয়ার করবা, ভালো কাজে সহযোগিতা করার চেষ্টা করবা। সবার সুস্বাস্থ্য এবং নেক হায়াত কামনা করিয়া আজকের মতো ফোন লাগিয়ে আমি বিদায় নিলাম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।